मास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद दे पाक बुजुर्ग ते कुदरत वाले नाम विच अज मैं तुसी सारियां भाइयां ते भैनां दी खिदमत विच सलाम अर्ज करना और मेरे लिए एक बारी फिर यह बड़ा गनीमत मौका है कि इस मौके तो फायदा उठाउंदियां होया तुहाडे राहीं कीती गई परस्तश ते खुदावंद दी सताइश दे वसीले नाल बरकत पाउन वाला होवां ते नाल ही नाल तुसी जड़ियां दुआवां कीतियां ने उन्हां दे वसीले नाल भी मैं बरकत पाउन वाला होवां। इस गल लई खुदावंद दा शुक्र ते खुदावंद दी तारीफ करना और साडी इस स्काइप आईडी ते फेसबुक दे कई पेजिस ते जिन्ने भी तुसी साडे अजीज साडे खानदान दे लोग मौजूद हो, आओ असी अपने कन खुदावंद दे कलाम वल लाइए कि चंगी तरह सुन सकिए ते अपने ज़हनां नूं खोलिए कि इस कलाम नूं सही तरीके नाल समझ सकिए ते अपने दिलां नूं तैयार करिए कि इस पाक कलाम नूं असी अपने दिलां दे विच अपनी जिंदगी दे विच कबूल कर सकिए। कलामे पाक विचों एक कोई आयत तुहाडी खिदमत विच रखांगा। इस आयत दे विच बहुत कुछ है मेरे सीखन वास्ते ते तुहाडे सीखन वास्ते। मैं यह भी गल आखांगा कि जिहड़ा अज मेरा मजमून है वह एक सोच है, एक ख्याल है मेरे लिए तुहाडे लिए यानी कलीसिया दे लिए। मेरा मजमून है एक ख्याल या एक सोच कलीसिया दे लिए। हुन मैं ओ आयत तुहाडे वास्ते ते अपने वास्ते तलावत करना चाहना। एक करंथियां यानी करंथुस दी कलीसिया नूं लिखिया गया पहला खत ते इहदा 11वां बाब ते ओदी पहली आयत। करंथुस दी कलीसिया नूं लिखिया गया पहला खत, इहदा 11 बाब ते इहदी पहली आयत। मुकद्दस पौलुस जड़ा अपने आप नूं इस खत दी पहली ही आयत विच दसदा है कि मैं खुदावंद दे वसीले नाल खुदावंद दा एक रसूल मुकर्रर होया वा। अपना तारफ एक रसूल दी हैसियत नाल करवाउंदा है। कई होर थावां ते ओ अपना तारफ मसीह दा बंदा दे तौर ते करवाउंदा है, लेकिन इस खत दे शुरू च ओ अपना तारफ एक रसूल दे नां ते करवाउंदा है। एक टाइटल सी, एक खिदमत सी जिहड़ी ओ खुदा दा बंदा करदा सी पिया। रसूल दा मतलब है ओ जिहड़ा कलिया जाए ते बाइबल दे मुताबिक जदों असी रसूल कहने आ ते ओ बंदा जिन्हों खुदावन ने खुद ना लैके तारीकी दे कब्जे चों बुलाया है, नूर ते उजाले विच आया है ते बोझ दे तरस दे नाल खोईया होया गवाचिया होया रूहां दे लई उन्हें कलिया है। रसूल दा मतलब है कलिया होया, भेजिया होया। ते रसूल पौलुस अपने आप दे बारे यह गल कहंदा है कि मैं अपने वालों नहीं बल्कि खुदावंद दे वालों कलिया होया खादम ओदा दास हां।
ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ। ਤੀਜਾ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਥਸ ਦੇ ਬੜੇ ਖੰਡਰਾਤ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਬ ਪਿਆ ਬੈਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੌਲੂਸ ਵਰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਰੀਕੀ ਚੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰਸੂਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਰੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਯਾਨੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪੌਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਫਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 52 ਤੋਂ 55 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਫਸਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਰੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੱਲੀ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੌਲੂਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਝੂਠੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਲਮ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਪੱਲੂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਸਕਾ ਤੇ ਇਕਵਲਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਬੋਂ ਕਰੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਬਬੋਂ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਤੇ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤਕਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਾਕ ਇਸ਼ਾਏ ਰੱਬਾਨੀ ਦਾ ਤਮਸਕਰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵਹਿਨੇ ਆ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਸ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰਦ ਤੇ ਮੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਖਤ, ਉਹਦਾ 13 ਬਾਬ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਰੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਖਤ 11 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਖੁਦਾਵੰਦ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤ ਉਸ ਬਿਗੜੀ ਤੇ ਤਿਗੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਬਣਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਆਇਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਵਾਂ। ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਸੀਹ की मानिंद बनता हूं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਕੈਟ। ਨਹੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਇੰਜ ਬਣੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਬੰਦਾ ਟੋਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਵਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਬੰਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਬਣਨਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ, ਕੋਈ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਬੰਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾਓ। ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਰਵੋਗੇ? ਇਹ ਬੌਨੇ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਰਵੋਗੇ? ਵਧੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਤਾਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਜ਼ਬਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਟੁਰੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ,
लेकिन पाक कलाम खुदा दिओ खादमो ये मेरे ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ हैसियत रखदा है। ते खुदा दा रूह मेरे नाल ते तुहाडे नाल इस कलाम दे जरिया गल करदा है। अज दी कलीसिया दी हालत तुहाडे तो भुली तां नहीं ना? जे कदी असी मसीह दी अख नालों या पौलुस रसूल दी अख नाल या इंज आखां कि ए खुदा दे कलाम यानी इंजीले पाक और मसीह दी तालीम अहदे जदीद यानी नवे अहदनामे दी तालीम दे मुताबिक अज दी कलीसिया नू वेखिए या अपने आप नू तोलिए ते असी किथे आ? ओ भाइयो भैनो, आओ असी अपनी जिंदगी ते गौर करिए। असी किथे आज कि अज असी लीडर अपनिया अपनिया बादशाहियां कायम करन विच मसरूफ ते मगन नहीं आ? गिरजे ते बड़िया बड़िया बिल्डिंगां बनाने दे विच मसरूफ नहीं? नवे अहदनामे च कदों लिखिया इन्हां दे बारे च? लेकिन मैं नहीं कह रहा कि यह फजूल ने, नहीं नहीं नहीं। कदों सानू यह नमूना मिल रहा है कि तुसी अपने आप नू एस्टैबलिश करो ते कलीसिया जिथे है उत्थे ही रहे? किथे लिखिया होया है कि असी अपने ढिड दा, अपने बालां दा, अपने घर दा ख्याल रखिए, लेकिन उन्हां भेड़ां दा नहीं जिन्हां दा रखवाला खुदावन ने सानू मुकर्रर कीता है? किथे लिखिया होया है? कि असी इतवार दी इबादत तीकर लोकां नू नहीं रखिया होया? उस तो अलावा बाइबल स्टडीज किन्नियां एक हुंदियां ने, और संडे स्कूल किन्ने एक हुंदे ने, नौजवानां दियां मीटिंग्स किन्नियां एक रखने आ। उन्हां नू असी इन्ना बोर कर छड़िया है नौजवानां नू कि गिरजे च वड़दे ही नहीं अजकल। इसलिए कि असी अपने रब दे वालों बुलाए हुए घाटा ढिड वालों बुलाए हुए बहुते आ। असी इस गल नू सिखिया ही नहीं हाल तिकर कि पहला तुसी खुदा दी ते ओदी बादशाही दी तलाश करो ते दुनिया दियां सारियां चीजां तुहानू मिल जाणगियां। असी अपने आप नू एस्टैबलिश ते कायम ते स्टैंड देन दी गल कीती है ते काम भी कीता है। भेडां दी खल लाई, उन्हां दी उन नाल ते चर्बी नाल असी गरम होए, सेर होए, लेकिन उन्हां दा उस तरीके दे नाल ख्याल नहीं रखिया गया। करंथस दी कलीसिया वांगर कि अज भी तफरके नहीं? कि अज भी लड़ाइयां ते झगड़े नहीं? कलीसियावां दे विच पॉलिटिक्स यानी सियासत नहीं? आप ही दसो। साडियां कमेटियां ते असी लीडर की पे करने आ? साडे जेड़े एल्डर मुकर्रर होंदे ने की जड़ी कुछ बाइबल दसदी है ओदे मुताबिक ही करने पाया? जड़ी कलीसियाई इनकम है कि ओ ऐसी गैर मसीहां दे विच इंजील दी तशहीर दे लई इस्तेमाल करदे पाया? अज असी किथे आ? एक सोच है, एक ख्याल है कलीसिया दे लई कि जदों असी अपनी नौजवान नस्ल नू वेखने आ ते साडी कम्युनिटी दे विच, साडे इलाके दे विच, साडियां गलियां विच किन्ने एक नौजवान ने ते उन्हां विचों किन्ने ने जेड़े गिरजे आउंदे ने? किन्ने किन्ने? असी उन्हां नू दबके मार मार के ओ तेरे बाल वड्डे हैगे ने और तू कड़े पाए हुए ने। मैं नहीं कह रहा कि सारियां गल्लां सही ने, लेकिन इंज रूहां नहीं बचदियां
ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬਬੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ, ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਸੀਹ ਵੇਖਣਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਸ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਟੁਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਿਰੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਤੀਕਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਿਰਜੇ ਕਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਬੰਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜ਼ੇ ਹਯਾਤ, ਯਾਨੀ ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ ਚਲਨ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਏਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅਕਸਰੀਅਤ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਵੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਰਕਤੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂਟਾ ਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਾਦੁद्दीन ਹੋ ਗਿਆ, KL ਨਾਸਰ ਵਾਂਗਾ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਹਿਜ਼ਕੀਲ ਸਰੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਨਸਟ ਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਏ? ਇਹ ਸੋਚ ਏ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਏ। ਜੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਥਿੜਕਣ ਸਹੀ, ਫੌਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, 3 ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾਉਜ਼ੁਬਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ? ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛੀ ਪਵੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਕਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੜਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, खुदा दे लोगों, नौजवान नस्ल ते खास काम करन दी लोड़ है तां जे कल दी कलीसिया एक मजबूत किस्म दी कलीसिया होवे। जदों मैं पुराने ऐहदनामे च वहीना वा ते खुदा ने अपने बंदा दे राही कौम बनी इसराइल नूं आखिया सी, ओ तुसी अपने नियाणियां नूं ते अपनी कुड़ियां ते मुंडियां नूं उठदियां बहिंदियां चलदियां फिरदियां उठदियां सौंदियां इस कलाम दियां गल्लां उन्हां दे नाल करदे रहना। ये इन्हां दियां मत्थियां ते टिक्कियां वांगर होण, यानी इहदा मतलब है वे इन्हां दियां ज़हनां ते इन्हां दे दिलां इन्हां दे ख्यालां दे विच मेरियां गल्लां होण। लेकिन अफसोस दी गल यह आ कि अज दी नवी जनरेशन साडे तों इन्नी बागी हो गई, इन्नी दूर हो गई कि ना ते असी आप ही अपने घरां च दुआ दे मजहबे गरम करने आ, परस्तश दे हमदो सताइश दे, ते ना ही उन्हां नूं कोई नमूना दे रहे हैं कि ओ अपनी रूह दी खुराक नूं हासिल करन। असी वड्डे वड्डे महंगे महंगे स्मार्टफोन अपने कुड़ियां मुंडियां नूं जरूरत होण या ना होण, भावें घर भांडे मांजदे होण, लैके देण वास्ते तैयार रहने आ, बर्थडे ते आ देवांगे। लेकिन इस रब दे कलाम विचों असी की दे रहे हैं? की इन्वेस्ट कर रहे हैं असी इस नवी नस्ल ते? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਲੰਗੜੀ ਲੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ? गैर कौमां हुकूमत नूं कहदियां ने सानू दे देवो, असी इन्हां नूं आबाद करिए, ते ओ अपने मजहबे उत्थे कायम करदे ने। ओ पुराने गिरजे म्यूजियम बने हुए ने, इबादत गावां दे विच बार ते अजायब खाने बने हुए ने। ओ साडी गैरत अज किथे गई? ओ खुदा दी गैरत जिहड़ी सानू खा जाउण वाली है, ओदी अग मैं अज अपने लिए ते तुहाडे लिए मंगना कि खुदा करे कि ओदे पाक रूह दी अग दे नाल साडी दुनियादारी दी रूह भस्म हो जावे, ते रूह दी अग दे अड़ंबे ते बुलंद होवन कि साडे इर्द गिर्द दे लोग खुदाबंद यीशु मसीह नूं शख्सी तौर ते पहचान सकन। असी मसीह दे वांगर बंदे टुरी जाइए तां जे लोकी साडी जिंदगी चों खुदाबंद यीशु मसीह नूं पहचान सकन। फिर साडियां कुड़ियां ते मुंडे मुसलमानां दे नाल अटियां सटियां नहीं लाउणगे, फिर नहीं भजणगे ਜਿਹੜੇ भी केस माजी दे विच साडी धरती ते होए ने। उन्हां दे पिछे असी जिहड़े मां पिओ साडी लापरवाही है, और फिर चर्च दे जिहड़े असी लीडर हां साडी लापरवाही है। असी रटियां रटाइयां दुआवां तीकर, दुआए रब्बानी तीकर, रसूलां दे अकीदे तीकर, गिरजे आओ जी गिरजे जाओ जी, हदिया नहीं दिता जी, दाया की नहीं दिती, इहदे लई तुहाडे घर बीमारी आ गई, इहदे लई तुहाडे लई इह हो गया। लोकां नूं इह डरावे दिते, लेकिन रब दे प्यार दा संदेशा
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਵਨ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਲਫੁਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਲਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਈਏ। ਰੱਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਝ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਟ ਦਰਮੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਅਕੜ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਾਹਟ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਤਲਫੁਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਹੀ ਤਲਫੁਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਚ ਨੇ, ਮਸੀਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ 0333 2488 195 और दूसरा नंबर 0322 2055 261 ਸਾਬਰ ਅਹਿਮਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਅਨਾਇਤ ਫਰਮਾਏ। God bless you all। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।